Students, we are going to study transfer RNA, the adapter molecule. In previous period, we see the types of RNA. There are three types of non-genetical RNA. These are transfer RNA, ribosomal RNA, and messenger RNA. So this transfer RNA, it is a adapter molecule. It adapts, it joins the amino acid molecule. It joins amino acid molecule at the 3' end. So it is called as adapter molecule. The transfer RNA will the transfer RNA will read the codon and also simultaneously bind with the amino acid, as amino acids does not have any special capacity to read the codon. This transfer RNA, it binds the amino acid molecule and also read it is a messenger RNA. These are the anticodons. They are complementary. C pairs with a cytosine pairs with a guanine, uracil pairs with adenine, cytosine pairs with a guanine. So these are the complementary. Also read these codons which is present on a messenger RNA. It also binds this amino acid molecule at a 3' end and also read the codons which is present on a messenger RNA. So transfer RNA is considered as an adapter molecule. The transfer RNA possesses an anticodons. These are the anticodons. These 3-1. These are the anticodons which is present in on a anticodon loop. It is a loop. This transfer RNA, it has 3 loops. 1, 2, and 3. This loop is called as anticodon loop. On a anticodon loop, anticodons are present. The transfer RNA possesses an anticodon loop at has bases complementary to the codon. It is called as anticodon. तर मेसेंजर RNA चे जे कोडॉन असणारे त्याला ते काय असणारे कॉम्प्लिमेंटरी असणारे. It shows amino acid acceptor end, that is the 3' end. In the previous lecture, we see the structure of transfer RNA. It has a 3 unequal arm. One arm is a short arm. One end is a short. It is a 5' end and 3' end. 3' end. It is a long one. At the 3' end, this amino acid, glutamic acid, it is a amino acid, is attached. It shows the amino acid acceptor at the, so this amino acid, this 3' end is a amino acid acceptor site, which consists the unpaired CCA bases. It consists CCA bases. At this end, unpaired, there is no pairing, they are free. CCA, bases are present at the 3' end.
Then next point is a translation. Protein synthesis, it consists the two process, transcription and second is a translation. Transcription बघितला आपण. Transcription at the end, in a transcription messenger RNA is formed. It undergoes the three steps: splicing, capping, then polyadaptation. These are the process and it matures. During the transcription, messenger RNA is synthesized over the DNA. During this process, the genetical information in the form of codon is transcribed, is copied on a messenger RNA. It is called as transcription. Then a second step of a protein synthesis is a translation. Translation. आता ट्रान्सलेशन मध्ये काय तर आता ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये जे मेसेंजर RNA असणारे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर RNA during the transcription it enters in a cytoplasm of cell. ट्रान्सक्रिप्शन कुठे घडून येतं? सेल मध्ये, न्यूक्लियस मध्ये घडून येतं. सेल असणारे हे न्यूक्लियस, याच्यामध्ये DNA वर असणारे हा DNA वर काय होतो? मेसेंजर RNA काय होईल? सिंथेसाइज होईल. मेसेंजर RNA काय होईल? सिंथेसाइज होईल. त्या क्रियेलाच काय म्हटलं आपण? ट्रान्सक्रिप्शन म्हटलं. ट्रान्सक्रिप्शन कंप्लीट झाल्यानंतर हा मेसेंजर RNA कुठे पडेल? ते बाहेर पडेल. इन सायटोप्लाझम, पेशीद्रव्य असणार त्याच्यामध्ये. इथं बाहेर पडेल. इथं बाहेर पडल्यानंतर तो कोणाला जाऊन मिळेल? टू दी रायबोसोम. रायबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. रायबोसोमला जाऊन मिळेल हा मेसेंजर RNA. रायबोसोमला अटॅच होईल आणि त्या ठिकाणी काय घडून? ट्रान्सलेशन घडून येईल. तर ही DNA कडनं आलेली जी माहिती असेल, कॉपी झालेली जी माहिती असणारी, ती या ठिकाणी काय होईल? वापरली जाईल. सुरुवातीलाच बघितलं, DNA कंट्रोल द ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी. DNA काय करतो? सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजला काय करतो? कंट्रोल करतो, रेग्युलेट करतो. So the second step is a translation. It is also called as protein synthesis. Protein synthesis. Protein is made up from the amino acids. There are 20 essential amino acids. During this process, these amino acids these amino acid molecules, these are the amino acid molecule. They are joined by a polypeptide bond and forms a chain of amino acid. Poly amino acid chain म्हणू आपण त्याला. This chain is called as polypeptide chain. यालाच काय म्हणतो आपण? polypeptide chain म्हणतो. Polypeptide chain, or it is also called as protein molecule. Polypeptide chain लाच काय म्हणतो आपण? प्रोटीन मॉलिक्यूल म्हणतो. नाही आपण बघितलेलं आहे. अमाइनो ऍसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. अमाइनो ऍसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. म्हणजेच काय, तर अमाइनो ऍसिड पासून काय तयार होतात? प्रोटीन तयार होतात. सो translation is the mechanism in which codon of messenger RNA is translated. आता सांगितलं, हा इथं सिंथेसाइज होईल,
याच्यावरती माहिती काय केली जाईल, कॉपी केली जाईल. त्याच्यानंतर मेसेंजर RNA बाहेर पडेल. कोणाला जाऊन मिळेल, तो रायबोसोमला जाऊन मिळेल आणि त्या ठिकाणी प्रोटीन सिंथेसिसची क्रिया घडून येईल. Translation is the mechanism in which codons of messenger RNA are translated and specific amino acid in a sequence form a polypeptide on ribosome. तर रायबोसोम मध्ये अशा पद्धतीने काय तयार होईल, पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होईल. ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय दी सेल. सगळ्या प्रकारचे जे प्रोटीन्स असणारे दे आर सिंथेसाइज, तयार होतील बाय दी सेल विदिन इट सेल. प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन रिक्वायर्स दी अमाइनो ॲसिड. प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रान्सलेशन, इट इज कॉल्ड as ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, आता DNA कडून आलेली माहिती या ठिकाणी रायबोसोमला जॉईन होतो, त्या ठिकाणी काय केलं जाते, ट्रान्सलेट केली जाते, वापरली जाते, मग त्याला आपण ट्रान्सलेशन म्हणतो. प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन रिक्वायर्स दी अमाइनो ॲसिड्स. त्याला काय तर अमाइनो ॲसिड लागतात. देर आर 20 इसेन्शियल अमाइनो ॲसिड्स. There are 20 essential amino acids. These are the amino acids. It is a list of in amino acids. इस काय असणार आहे, अमाइनो ॲसिड असणार आहे. It requires the amino acid, messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. This ribosomal RNA is present in the ribosome. In previous period we see the structure of all these RNAs. So translation, it requires the amino acid, messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, ribosome. Ribosome is a site of protein synthesis. Then it also requires ATP as an energy source. Protein synthesis process, it requires the energy. As an energy source, ATP provide the energy. Then Mg2 plus ions. Mg2 plus ions. Then it requires the enzymes, different types of enzymes. Then this translocation, it consists the elongation. It is divided into 3 steps for study convenience: elongation, translocation, and release factor. A ribosome has a one binding site for the messenger RNA and a 3 binding site for transfer RNA. It has a 3 site. Transfer RNA requires a 3 site. P site, then A site, A site, P site, and A site, amino acid site, peptide site, and exit site. So there are 3 sites. Amino acid, this one is the amino acid site, peptide site, and exit site. So there are 3 steps, 3 sites. The ribosome has one binding site for messenger RNA. In a ribosome there are 2 subunits. Ribosome मध्ये काय असणार, 2 सबयुनिट असणार आहे, स्मॉलर सबयुनिट अँड लार्जर सबयुनिट. तर मेसेंजर RNA सुरुवातीला काय तर जे स्मॉल सबयुनिट असेल त्याला काय होतो, अटॅच होईल. इट इज अ 5' एंड. हे काय असणार, 5' एंड असणार आहे, 3' एंड. हियर initiation codon are present, which is present in a triplet form. Here termination codons are present at the 3' end, and these are the codons, triplet codons. This messenger RNA is joins with a
स्मॉलर युनिट ऑफ रायबोसोम, तर सुरुवातीला स्मॉलर युनिटला काय तो अटॅच होईल. अटॅच झाल्यानंतर जी लार्जर युनिट असेल विच इज प्रेझेंट इन ए सायटोप्लाझम, इट ऑल्सो अटॅच in this way. A ribosome has one binding site for messenger RNA and 3 binding site for the transfer RNA. आता ही जी सांगितलं तर ही काय असणार, मेसेंजर RNA साइट असणार आहे टू रायबोसोम. आणि आता दाखवल्याप्रमाणे देर आर 3 साइट्स. मेसेंजर RNA has the 3 site. Sorry, transfer RNA has a 3 site. P site, peptide transfer RNA site, shortly it is called as P site. Then A site, amino acid transfer RNA site, it is called shortly it is called as A site. And E site, it is called as exit. exit म्हणजे बाहेर पडणे. exit म्हणजे काय तर बाहेर. So there are 3 sites for the transfer RNA, and for the messenger RNA there is only one site. Only first transfer RNA acid complex directly enters in a P site. Only first transfer RNA amino acid complex directly enters in a P site of ribosome. This P site, which is present at the middle position, it is a P site. So it is a messenger RNA. It is a 5' end. It is a 3' end. This is a smaller unit of ribosome is attached. It is a smaller unit of ribosome which is attached to the initiation codon, then which is present on a messenger RNA. This complex ट्रान्सफर RNA कॉम्प्लेक्स म्हणून आपण, आहे का नाही. त्याला कॉम्प्लेक्स का म्हटलं तर त्याच्या 3' एंडला काय तर वन ऑफ दी अमायनो ॲसिड काय झालं त्याला अटॅच झालेलं आहे. त्याच्यानंतर हे जे अँटीकोडॉन असतील, these anticodons with a complementary base which is present on a messenger RNA, they are attached to the messenger RNA. messenger RNA ला काय झालं ते अटॅच झाले. आफ्टर देन this large molecule of ribosome is attached in this way. Large molecule of ribosome is attached to the smaller subunit. In this way, this messenger RNA is attached So first, initiation of polypeptide chain. Activation of amino acid is essential before the translation initiates, for which ATP is essential. आता सांगितलं for the translation ATP as a energy source. ATP काय असणार आहे, एनर्जी सोर्स असणार आहे. सुरुवातीला काय तर ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड्स. Activation of amino acid. These amino acids are attached at the 3' end. आताच बघितलं आपण. And it forms a adapter molecule. Small subunit of ribosome is binds to the messenger RNA at 5' end. The initiator codon AUG is present on the messenger RNA. आता सांगितलं मेसेंजर RNA च्या 5' end कडे काय असणार आहे, इनिशिएटर कोडॉन असणार आहे. त्या ठिकाणी स्मॉलर जे युनिट असेल ऑफ रायबोसोम ही जॉईंट्स ह्या एंडला इथे काय होईल ते स्मॉलर युनिट काय जॉईंट होईल. इथे काय असणार आहे, इनिशिएटर कोडॉन असणार आहे. Initiator codon it consists AUG
इनिशिएटेड कोळा जे असणार आहे त्याच्यामध्ये कोणतं कोणते असणार आहे ए यू जी याला काय होईल ते जॉईन होईल अटॅच होईल. AUG is present on the messenger RNA which initiate the process of protein synthesis. इथून पुढे काय होईल प्रोटीन सिंथेसिसची क्रिया काय होईल इनिशिएट होईल टू स्टार्ट होईल है का नाही. इनिशिएशन मीन्स टू स्टार्ट. इनिशिएटर ट्रान्सफर RNA binds with the anticodon by the AUG by its anticodon UAC. तर इथं काय असणार आहे AG अँटीकोडॉन सर काय असणार आहे AUG असणार आहे. त्याच्या सहाय्याने काय तर इथं जर AUG असेल AUG तर त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस अँटीकोडॉन्सवर काय असणार आहे प्रेझेंट असणार आहे. दिस अँटीकोडॉन which is present on a anticodon loop of a transfer RNA. Through the hydrogen bond, it carries the activated amino acid. It carries the activated amino acid methionine in a eukaryotes. तर सुरुवातीचा जो असणारे ऍक्टिव्हेटेड ट्रान्सफर RNA असणारे AUG ला अटॅच झाला असेल इनिशिएशन कोडॉनला अटॅच झाला असेल ऑफ मेसेंजर RNA. इट कॅरीज द अमायनो ॲसिड मिथेनोलाइन. सुरुवातीला अगदी सुरुवातीला काय करतो मिथेनोलाइन काय करतो कॅरी करतो. तो सुरुवातीचं जे असणारे इनिशिएशन कोडॉन असणारे त्या ठिकाणी अटॅच झालेला असेल. नाव द लार्ज सब युनिट ऑफ रायबोसोम इज जॉइंट्स. अशा पद्धतीने हे जॉईन झाल्यानंतर अटॅच झाल्यानंतर जे लार्ज युनिट असेल ऑफ रायबोसोम इज अटॅच काय झालंय या ठिकाणी अटॅच झालेले सॉलर युनिटला काय झालं ते अटॅच झालं. त्याच्यानंतर हे लार्जर युनिट या ठिकाणी काय होईल ते अटॅच होईल. with the help of Mg2+ ions for the attachment of larger unit to smaller unit. It requires the ions. With the help of this Mg2+ ion, this larger unit it joins with a smaller unit of ribosome. The initiator charge transfer RNA. आता सुरुवातीला हे जे सांगितलं आहे का नाही मिथेनोलाइन अटॅच झाल्यानंतर जे अमायनो ॲसिड तयार होईल इट इज कॉल्ड अमायनो ॲसिड कॉम्प्लेक्स. इट इज कॉल्ड अमायनो ॲसिड कॉम्प्लेक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज ट्रान्सफर RNA. त्यालाच आपण पुन्हा काय म्हटलंय चार्ज ट्रान्सफर RNA म्हटलंय. विच इज ॲक्टिवेटेड अमायनो ॲसिड मिथेनोलाइन ऑक्युपाइज दी पी साइट. तर हा चार्ज RNA कुठे जाऊन भेटेल तो त्याला कुठे अटॅच होईल टू दी पी साइट. आता 3 साइट सांगितलं मधली जी साइट असणार आहे मिडल साइट इट इज अ पी साइट. तर ती पी साइट असेल ऑफ रायबोसोम त्याला ते काय झालेलं असेल अटॅच झालेलं असेल अटॅच झालेला असतो. अँड ए साइट इज अ वॅकंट. ए साइट काय असणार आहे वॅकंट असणार आहे मोकळे असणार आहे. देन इलॉंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. त्याच्या 3 स्टेप असणार आहे का नाही. आता आपण पहिली बघितली initiation of polypeptide chain, then a second is a elongation of polypeptide chain. elongation म्हणजे काय तर हे जे मॉलिक्यूल असणारे अमायनो ॲसिड मॉलिक्यूल्स प्रत्येक वेळा काय होईल प्रोसेस होत असताना ड्युरिंग दिस दे आर जॉईंट्स जे काय होतील याला हा जॉईंट होईल याच्यामध्ये हा बॉन्ड तयार होईल. ही साखळी जी असणार आहे इज इलॉंगेटेड ती लांबतच चालेल. इट इज कॉल्ड इलॉंगेशन. त्यालाच काय म्हणतो आपण इलॉंगेशन.
अशा पद्धतीने काय होईल, ही साखळी अशा पद्धतीने ही प्रोसेस झाल्यानंतर ही साखळी काय होईल जाईल, लांबत जाईल. देर इज ॲडिशन ऑफ अमायनो ॲसिड्स. आता हा 1 2 3 4 5. तर अशा पद्धतीने शेवटी अशा पद्धतीने काय होईल, पॉलिपेप्टाइड मॉलिक्यूल तयार होईल. त्याला काय म्हणतो आपण, प्रोटीन म्हणतो. During this process, activated amino acids are added one by one to form a amino acid 1 by 1 to amino acid methionine. आता सांगितलं अशा पद्धतीने काय होते, these amino acids are joined to first amino acid, that is the methionine. Amino acids is activated by utilizing the energy ATP. This process, elongation process, it requires the ATP as the energy source. This amino acid binds with the amino acid binding site of transfer RNA. तर हे जे अमायनो ॲसिड असणार आहे कोणत्या साईटला, जी ए साईट असेल, ए साईट असणार आहे. अमायनो ॲसिड बाइंडिंग साईट ऑफ ट्रान्सफर RNA. त्याला काय होतं, ते अमायनो ॲसिड काय होतील, जॉईंट होतील. सॉरी, जे थ्री डॅश एन असणार आहे, इट इज अमायनो ॲसिड बाइंडिंग साईट. त्या साईटला काय होतील, हे जे अमायनो ॲसिड असतील ते काय होतील, ते जॉईंट होतील. त्यालाच आपण अमायनो ॲसिड कॉम्प्लेक्स म्हटलं. आता मग आता सांगितलं तुम्हाला, ॲडिशन ऑफ अमायनो ॲसिड ऑकर्स इन ए 3 steps. So this addition of amino acid, it has a 3 steps. First is a codon recognition. Amino acid transfer molecule enters the ribosome at a site. Anticodon binds with a codon by the hydrogen bond. So these are complex transfer RNA which enters at a site with the amino acid molecule. Then this anticodons which is present on a anticodon loop, they are complementary to these triplet codon which is present on a messenger RNA. The joints काय होतं, ते जॉईंट होतील. with the help of hydrogen bond. Amino acid on the first initiator transfer RNA at P site and amino acid on transfer RNA at A site joins a peptide bond. तर अशा पद्धतीने हे जे दोन्ही असणारे E साइट आणि P साइट, E साइट आणि P साइट यांनी ऑक्युपाय केल्यानंतर इन बिटवीन दीज अमायनो ॲसिड मॉलिक्यूल देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. या ठिकाणी काय तयार, बॉन्ड तयार होईल. इट फॉर्म्स ए बॉन्ड, पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड. त्यालाच काय म्हणतो आपण, पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड म्हणतो. पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड. हियर द एन्झाईम रायबोझाईम ॲक्ट्स ॲज ए कॅटलिस्ट. तर ही बॉन्डिंग तयार करायला कोणतं एन्झाईम हेल्प करतं, मदत करतं, तर रायबोझाईम जे एन्झाईम असणार आहे ते मदत करतं. ॲट दिस टाइम फर्स्ट ट्रान्सफर RNA P साईट इज किक्ड ऑफ. त्याच्यानंतर ह्यावेळेस काय होईल, P साईट मधला ट्रान्सफर RNA असेल तो काय होईल, इज एक्झिट, इज किक्ड ऑफ, काय होईल, बाहेर पडेल. मग त्यालाच काय म्हणतो आपण, किक्ड ऑफ म्हणतो. देन ट्रान्सलोकेशन.
transfer RNA at a site carrying a dipeptide at A site moves to P site. This process is called as translocation. तर बघा अशा पद्धतीने ट्रान्सलोकेशन नवीन अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल असणारे याच्यामध्ये हा ट्रान्सफर RNA with the amino acid molecule it occupy this site A site. या ठिकाणी काय होईल विथ द हेल्प ऑफ दिस अँटीकोडॉन या ठिकाणी जॉईंट होईल. त्याच्यानंतर इथं आल्यानंतर हा अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल इथं आल्यानंतर हा अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल असेल याचा ह्या चेनला पॉलिपेप्टाइड चेनला किंवा याला काय तर विथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड इट अटॅच. आफ्टर द अटॅचमेंट it shifted, this molecule is shifted towards the P site, and from the P site this transfer RNA is shifted, is translocated at A site, and after then from the A site this transfer RNA is kicked off in a cytoplasm of the cell. The transfer RNA at A site carrying the dipeptide at A site moves to P site. A site पासून मग पुढे जाईल तो P site ला जाईल. This process is called as translocation. त्या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण ट्रान्सलोकेशन म्हणतो. In a translocation, both the subunit of ribosome moves along in relation to transfer RNA and messenger RNA. ज्यावेळेस आता ही ट्रान्सलेशन घडून येईल त्यावेळेस हे जे रायबोसोम असेल ह्या दिशेने फ्रॉम दी 5' एंड टू 3' एंड या दिशेने काय होत चालेल ते मूव्ह होत चालेल सरकत चालेल. काय होत चालेल ते प्रत्येक वेळा अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल जॉईंट झाल्यानंतर ते काय होईल पुढे शिफ्ट होईल. ते शिफ्ट झाल्यामुळे हा काय करेल ही पोझिशन घेईल हा दुसरा काय असणारी ही पोझिशन घेईल. तर यालाच काय म्हणतो आपण रायबोसोम शिफ्ट होत आहेत मेसेंजर RNA किंवा ट्रान्सफर RNA स्वतःहून शिफ्ट होत नाही काय तर रायबोसोम या दिशेने शिफ्ट होतोय फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड इट मूव्स इज शिफ्ट इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. त्यालाच काय म्हणतो आपण ट्रान्सलोकेशन म्हणतोय. In translocation, both the subunit of ribosome move along in relation to transfer RNA and messenger RNA. Hence, transfer RNA carrying dipeptide now get positioned at P site of ribosome and making A site vacant. आता तो इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे P site पासून रायबोसोम मूव्ह झाल्यानंतर ते ट्रान्सफर RNA कोणती जागा घेईल ट्रान्सफर RNA कोणती जागा घेईल तर A साइट. मूव्ह झाल्यानंतर तो काय कोणती जागा ऑक्युपाय करेल P साइट आणि A साइट काय होते वॅकंट होईल. त्याच्यानंतर पुढे मूव्ह झाल्यानंतर पुढचा मॉलिक्यूल असणारे ट्रान्सफर RNA असणारे कॉम्प्लिमेंटरी विच इज जॉईंट टू A साइट. At this site, then next at a site. At this site, then next charge transfer molecule carrying amino acid which is will be received. त्याच्यानंतर चार्ज अमायनो ट्रान्सफर मॉलिक्यूल असेल काय केला जाईल घेतला जाईल at a site which is vacant during the translocation. During this process, first uncharged transfer RNA is discharged. त्याच्यानंतर डिस्चार्ज झालेला म्हणजे काय तर अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल काय केला आहे पॉलिपेप्टाइड चेनला जॉईन झालेला आहे त्याच्यावर अमायनो ऍसिड मॉलिक्यूल नसणारे असा ट्रान्सफर RNA असेल इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA. त्यालाच काय म्हणतो आपण डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA म्हणतो. इज डिस्चार्ज फ्रॉम द E साइट. E साइट म्हणजे काय तर एक्झिट साइट
ए साईडमधनं तो काय केला जाईल, बाहेर टाकला जाईल, एक्झिट केला जाईल. तर अशा पद्धतीने हा रायबोसोम इकडे मूव्ह झाल्यानंतर ही साईड काय होईल, व्हॅकंट होईल. ही साईड काय होईल, व्हॅकंट होईल. दुसरा ट्रान्सफर RNA असेल विथ अमायनो ॲसिड. इट जॉईंट्स दिस A site. देन फ्रॉम दी P साईट, आता पूर्वी या P साईटवरचा हा मॉलिक्यूल काय होईल, इकडे शिफ्ट होईल. याची जागा कोण घेईल, इथं असलेला हा ती जागा घेईल. आणि हा डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA असेल इज एक्झिट, तो काय केला जाईल, तो रिलीज केला जाईल इन ए सायटोप्लाझम. सो इट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. ही काय असणार आहे, कंटिन्युअस प्रोसेस असणार आहे. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. तर ही प्रोसेस काय तर रिपीटच होत चालेल आहे का नाही, पुन्हा पुन्हा होत चालेल. अमायनो ॲसिड मॉलिक्यूल इज ॲडेड टू पॉलीपेप्टाइड चेन. इट टेक्स लेस दॅन 0.1 second for the formation of polypeptide bond. The third charge transfer RNA with the amino acid, it arrives at a site of ribosome. Then there is a translocation of ribosome. Then it occupies the P site. Then the another transfer RNA which is present on a P site, it occupies the A site. It is a repeated process. ही काय असणार आहे, रिपीटेड प्रोसेस असणार आहे. Anticodons and codons binds the hydrogen bond. Polypeptide bond is formed in between these amino acid molecules. So it repeats many times and forms a polypeptide chain. Then a termination and release of polypeptide. Termination. आता बघितलं आपण ट्रान्सलोकेशन मध्ये रायबोसोम इज मूव्ज. रायबोसोम काय तर अशा पद्धतीने इकडे काय होत चालतो, मूव्ह होत चालतंय. आणि मेसेंजर RNA, आणि ज्यावेळेस ते स्टॉप कोडॉन येईल, टर्मिनेशन कोडॉन, त्या ठिकाणी ही प्रोसेस काय होईल, स्टॉप होईल. इट इज कॉल्ड as टर्मिनेशन. त्यालाच काय म्हणतो आपण, टर्मिनेशन. देयर इज ए स्टॉप कोडॉन आर प्रेझेंट. इथं काय असणार आहे, स्टॉप कोडॉन असणार आहे. दिस स्टॉप कोडॉन इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाईप ऑफ ट्रान्सफर RNA. इथं काय तर हे जे स्टॉप कोडॉन असणार आहे ते कोडॉन्सला काय करत नाही, रीड करत नाही. म्हणून या ठिकाणी काय होते, ती प्रोसेस थांबते. ॲट द एंड ऑफ अ मेसेंजर RNA देर इज ए स्टॉप कोडॉन UAA. तर इथं कोणते कोडॉन प्रेझेंट असणार आहे, ह्या एंडला ॲट दी स्लॅश एंड UAA. These codons are present. These are the stop codons. These are the nonsense codons. It expose at a site. It is not read and join the anticodon of any transfer RNA. आता सांगितलं ते काय करत नाही, रीड करत नाही, त्याच्यामुळे कोणताही ट्रान्सफर RNA काय होत नाही, त्या ठिकाणी जॉईन होत नाही. द रिलीज फॅक्टर बाइंड्स टू दी स्टॉप कोडॉन. या ठिकाणी रिलीज फॅक्टर जे असणार आहे, रिलीज म्हणजे बाहेर पडणे, स्टॉप कोडॉनला काय तो बाइंड होईल अँड देअर बाय टर्मिनेटिंग दी ट्रान्सलेटिंग प्रोसेस. आणि ही जी ट्रान्सलेशनची प्रोसेस असेल ती काय होईल, टर्मिनेट होईल. इट एंड्स, त्या ठिकाणी स्टॉप होईल किंवा एंड होईल, त्यालाच काय म्हणतो आपण, टर्मिनेशन. दी पॉलीपेप्टाइड इज नाऊ रिलीज इन ए सायटोप्लाझम. त्याच्यानंतर हे जे पॉलीपेप्टाइड असणार आहे अशा पद्धतीने रिलीज झाल्यानंतर ही पॉलीपेप्टाइड चेन कुठे रिलीज केली जाईल, ती सायटोप्लाझम, जे सेल असणार आहे का नाही, सेल असणार आहे
त्याच्यामध्ये ही पॉलिपेप्टाईड चेन काय केली जाईल, रिलीज केली जाईल. त्याच्यानंतर हे जे मेसेंजर RNA असणार आहे, रायबोसोम असणार आहे, रायबोसोम्स दे आर सेपरेट, दे आर डिसोसिएट, काय होतील ते सेपरेट होतील. मेसेंजर RNA असेल तो सुद्धा काय होईल, सेपरेट होईल. लास्ट ट्रान्सफर RNA ऑल्सो सेपरेट, तो काय होईल, तो सेपरेट होईल, डिसोसिएट होईल ड्युरिंग दी टर्मिनेशन. The polypeptide is now released in a cytoplasm. Polypeptide chain म्हटलं आहे का नाही, दाखवलं तुम्हाला. Then two subunits of ribosome dissociate, they are separate. अशा पद्धतीने दोन्ही काय होतील, ते एकमेकांपासून काय होतील, ते सेपरेट होतील, डिसोसिएट होतील. अँड लास्ट ट्रान्सफर RNA इज सेट फ्री, आणि शेवटचा ट्रान्सफर RNA असेल तो सुद्धा काय, तो फ्री होईल, सेट फ्री इन ए सायटोप्लाझम. पुढे जाईल तो सायटोप्लाझमला जाऊन मिळेल. तर हे सगळे पार्ट्स काय ते सेपरेट होतील, दोन्ही जे युनिट्स असतील ते सेपरेट होतील. मेसेंजर RNA सेपरेट होईल, शेवटचा ट्रान्सफर RNA असेल विच इज जॉईंट टू मेसेंजर RNA, इट ऑल्सो सेपरेट, काय होतो, सेपरेट होईल. Messenger RNA also has some additional sequence that are not translated. तर काही ॲडिशनल सिक्वेन्सेस असणार आहे that are not related to translated. They are referred as the untranslated regions. Thank you.